बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद नाजरीन। आज मैं आपको एक ऐसे फार्मर के पास लेके आया हूं जिन्होंने देसी बफलो का फार्म बनाया हुआ है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये फार्म इंतहाई मुनाफा बख्श है। इनके ओनर से हम इस फार्म के मुनाफा बख्श होने की वजह मालूम करेंगे और आपके सामने देसी बफलोज की खसूसियात रखेंगे कि इस ब्रीड की क्या खूबियां हैं। तो ये वीडियो दूसरी बफलो फार्मिंग वीडियो से थोड़ी सी हटके है, इसलिए अगर आप देसी बफलो फार्मिंग को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ सके। अगर आप यूट्यूब व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक जल्द पहुँच सके। और अगर आप फेसबुक व्यूअर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके लाइक कीजिएगा ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक पहुंच सके। तो चलें प्रॉपरली शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्लाह दी खैर है, दुआ में मौला दे करम। भाईजान जरा नाजरीन को अपना तारफ करवा दीजिए। अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल मजीद साहब, ये इलाका कौन सा है? सरवराबाद स्टाफ है। सरवराबाद स्टाफ, जिला सियालकोट। सही है। अब्दुल मजीद साहब, माशाल्लाह इस वक्त आपने कितने जानवर रखे हुए हैं? 30 रखे हुए हैं जी। इसमें भैंसें कितनी हैं और गाय कितनी है? 12 मज्जां ने। अच्छा। 3 गावां ने। ठीक है। बाकी उन्होंने जार हैं, यानी 15 बड़े जानवर हैं और 15 छोटे हैं। इनमें दूध देने वाले कितने हैं और जो दूध नहीं देते वो कितने हैं? 12 दूध देने वाले हैं। 12 के 15 में से 12 दूध देने वाले जी। उनमें ताज़े कितने और एंड पे कितने पहुँचे? 12 ताज़े हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो आपको इनसे दूध कितना हासिल हो जाता है रोज़ाना का, सुबह और शाम में? सुबह शाम 80 किलो। 80 किलो? 80 किलो सेल कर देते हैं जी। तो इसके अलावा भी होता है कुछ या सिर्फ सेल ही? नहीं, सेल घर वास्ते भी रखी था, घर के लिए भी रखते हैं, यानी कोई 90 किलो के करीब हो जाता है जी। ठीक है। तो ये जो आपके यहाँ पे आप 80 किलो दूध बेचते हैं तो फी किलो रेट क्या मिल रहा है यहाँ पे? 90 रुपये। 90 रुपये जी। तो आप जानवरों की हाथर तो आजे कैसे करते हैं? क्या इनको खिलाते पिलाते हैं सारा दिन? 90 नंबर वंडा पाने हैं। 90 नंबर जी। ये कहाँ? कौड़ी खाल पाते हैं। ठीक है। वो तो बाद चौकर। ठीक है। ते दलिया कनक। ठीक है जी। कितनी मिकदार में डाल देते हैं? तकरीबन 4 किलो फी जानवर से। 4 किलो फी जानवर। उसमें 90 नंबर कितना होता है और चोखर और खाल की? 3 नंबर 90, 3 किलो 90 नंबर। ठीक है। ते 2 किलो कौड़ी खाल ते चौकर। ये जो 90 नंबर है ये आप दुकान से खरीदते हैं या वो नेस्ले वाले होते हैं? दुकान के खरीदते हैं। दुकान से? कहाँ से खरीदते हैं? ये हरिपुर चौक से इतना दुकान है। तो किस रेट में मिल जाता है? 1750 रुपये मान जी। तो जो टोटल आप वंडा एक जानवर को डाल रहे हैं वो कितना डाल रहे हैं? कितना बताया था? 3 किलो गोली वंडा। ठीक है। 3 किलो दूसरा बनना फी जानवर में। कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा आ जाता है तकरीबन को 22-2300 रुपये। 22-2300 रुपया जी। अच्छा, आप 90 नंबर वंडा गोली वाला भी डालते हैं और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी डालते हैं, तो आप बेहतर किसको पाते हैं कि इस वंडे से दूध ज़्यादा देते हैं जानवर? दूध तो देते हैं जी, टुकड़े हों इन्हों पवे। एक होंदा है मसाला बनाते हैं मक्की का, वो पवे, तूड़ी पवे, पराली से तो दूध घट जाता है, फिर खुश्क होती है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो दूध है गोली वाला वंडे वाला 90 नंबर जी, वो बेहतर रहता है या कौड़ी खाल और दलिया बेहतर? कौड़ी खाल दलिया बेहतर रहता है उससे जी। तो फिर आप वो ज़्यादा डालते हैं और कौड़ी खाल दलिया कम? फिर उन क्या करिए, दाने नहीं मिल रहे। दाने नहीं मिल रहे, बेच के पछता रहे हैं। अच्छा, पहले बेच दिए और अब पछता रहे हैं? आज अब पछता रहे हैं। ठीक है। तो ये वंडा डाल के इसके साथ तूड़ी कितनी डालते हैं? तूड़ी 5 किलो फी जानवर एक टाइम जी। तो फिर सेकंड टाइम भी? सेकंड टाइम 10 किलो होगी जी। इसके अलावा चराते भी हैं? नहीं, बस यही, बस पानी शानी पिए प्या के पीछे। इनसे गुजारा हो जाता है इनका जी। खर्चा कितने में पड़ जाता है सारे खाते? सारे खाते तो 2500-2600 रुपये सारे जानवरों का? सारे मिक्स 30 जानवरों का 2500-2600 खर्चा आ रहा है। ये कम नहीं है? नहीं, इतना ही आता है। कितने बंदे इसको संभाल रहे हैं? 2 जी। आसानी से संभाल लेते हैं? आसानी से। तो इनके ऊपर आप जो बंदे खुद ही संभाल रहे हैं या आपने मुलाजिम रखे हुए हैं? नहीं, मुलाजिम उनको कितनी तनख्वाह वगैरह दे देते हैं? 24,000 रुपये दोनों को 24,000 दे देते हैं। तो इसके अलावा उनकी रहायश वगैरह के बंदोबस्त भी आपके जिम्मे है जी। अच्छा, ये सारी चीज़ें देखते हुए आप इस काम को कैसे पाते हैं? यानी इसमें कोई फ़ायदा भी मिलता है या नुकसान है? फ़ायदा मिलता है। क्यों? कितना का फ़ायदा मिल जाता है? 40-50 हज़ार रुपया महीना प्रॉफिट है। 40-50 हज़ार इन सारे जानवरों से जी। अच्छा भाई, आपने ये बताया कि इतना खर्चा होता है और इतना दूध सेल करते हैं, ज़रा जस्ट बताइए कि कैसे, कितना टोटल खर्चा होता है और कितना मुनाफा होता है? 40-50 हज़ार बचत कैसे बनती है? बनती है जी 1 लाख रुपए से कोई 10,000 बढ़ जाता महीने का, कभी घट जाता है। ठीक है। ये वंडा है जानवरों का खुराक है। ठीक है। वो तो बाद 25,000 रुपया 24,000 रुपया 2 बंदे की तनख्वाह है। ठीक है।
ठीक है, फिर उन्होंने 2 बंदियां नूं इन्हां चों खर्चा आटा दाना भी ला के देना है, बिजली का बिल भी देना है। 50 55 60 हज़ार से बाद नहीं बचत है, यानी 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਚਤ। ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਚਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ? ਬਚਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਜ਼ਾਫੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਵੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 50 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਚਣੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਧ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਬਚਣਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਚਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਜਾਨਵਰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਿੱਲੇ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਕਿੱਲੇ ਜੀ 35 ਨੂੰ? ਜੀ ਅੱਛਾ 6 ਕਿੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ? ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮਸਲਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਵਾਣਾ ਧਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਲੇਬਰ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਸਲਾ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਸਲਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਨਵਰ? ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਮੱਝ। ਯਾਨੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਵਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੰਡਾ? ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ? ਦਲੀਆ ਕਣਕ ਦਾ, ਕੌੜੀ ਖਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਟੁਕੜੇ। ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਟੁਕੜੇ, 2 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਦਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 5 ਕਿਲੋ ਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਨੇ। ਦੇਸੀ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ ਜੀ? ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਖਰੀਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ? ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2,20,25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਮ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਕਮ ਮਿਲਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਤਕਰੀਬਨ 1.25 80 90 ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੱਝ ਹੈ ਦੇਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? 6 ਕਿਲੋ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ 12 ਕਿਲੋ। 12 ਕਿਲੋ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਲਾਮ ਕਿੰਨੀ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ? ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸੀ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਲ ਹੀ ਚੋਨੇ ਆ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਲ ਦੋ ਚੋਰੇ। ਸਾਲ ਚੋਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਘਟਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ? ਘਟਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਘਟ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅੱਛਾ, ਖੁਰਾਕ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੱਚਾ ਕੀ ਪੱਕਾ? ਜਾਂ ਦਿਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਾਨਵਰ ਬਹਿਗਾ, ਥਕਾਵਟ ਲੱਥੇਗੀ, ਉਗਾਲੀ ਕਰਨਗੇ, ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਤੇ ਛੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਛੱਤ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲਵੋ, ਦੂਸਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਾ ਲਵੋ। ਬਿਹਤਰ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਲੈਂਟਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ? ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਕੱਚੀ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ, ਉਹ ਚੋ ਪੈਣੀ, 12 ਛਾਉਣੀ ਉਹਨੇ ਚੋ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 35 ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਲੀ ਹੋਏ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ? 3 ਕਨਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੈਸਟ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬਰਾਂਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਵੱਜਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹਬਸ ਨਾਲ ਖੁਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਚਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਿਆਂ ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤੋੜੂ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਖੀਏ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਚੋਇਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ? ਨੈਟ ਕੈਸ਼। ਨੈਟ ਕੈਸ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਦਸਰ ਹੱਥੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵੋ, ਦਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਖੂਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੈ? ਸਖਤ ਜਾਨ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ
तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕੋਈ फ़ोन नंबर वगैरह ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। बोलिए सर। 0309 जी 54 जी 69 जी 138। माशाल्लाह ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया। तुसी बड़ी मुफीद गुफ्तगू की थी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।